إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini insyaAllah kita akan memulai renungan kita bersama surah Ar-Rahman. Semoga menjadi pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, begitu pula bagi kaum muslimin yang mengantarkan kita untuk selalu berada di bawah naungan rahmat Allah, bimbingan dan petunjuknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك لا نكذب بشيء من آلائك ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ إنها
إعلان عام في ساحة الوجود الكبير، وإعلام بآلاء الله الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداء خلقه، وفي فيض نعمائه، وفي تدبيره للوجود وما فيه، وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم، وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين الإنس والجن المخاطبين بالصورة على السواء في ساحة الوجود على مشهد من كل موجود، مع تحديهما إن كان يملكان التكذيب بآلاء الله، تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصلها، ويجعل الكون كله معرضا لها، وساحة الآخرة كذلك. ورنة الإعلان تتجلى في بناء الصورة كله، وفي إيقاء فواصلها، تتجلى في إطلاق الصوت إلى أعلى، وامتداد التصويت إلى بعيد، كما تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من أخبار. الرحمن كلمة واحدة مبتدأ مفرد، الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة، وفي رنتها الإعلان، والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن. ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان، ثم يذكر خلق الإنسان ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى البيان، ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع والأرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان، والجن والإنس والمشرقان والمغربان، والبحران بينهما برزخ لا يبغيان، وما يخرج منهما وما يجري فيهما. فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار، عرض مشهد فنائها جميعا، مشهد الفناء المطلق للخلائق في ظل الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباقي الذي إليه تتوجه الخلائق جميعا ليتصرف في أمرها بما يشاء. وفي ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق يجيء التهديد المروع والتحدي الكوني للجن والإنس: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران،
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ثم يعرض مشهد النهاية مشهد القيامة يعرض في صورة كونية ويرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة ومشهد العذاب للمجرمين والثواب للمتقين في تطوير وتفسير ثم يجيء الختام المناسب لمعرض الآلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير إعلان ينطلق من الملأ الأعلى فتتجاوب به أرجاء الوجود ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود. الرحمن هذا المقطع المقصود بلفظه ومعناه وإيقاؤه وموسيقاه هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه وإيقائه وموسيقاه. الرحمن بهذا الرنين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة الملوية في أرجاء هذا الكون وفي جنبات هذا الوجود. الرحمن بهذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد يجلجل في طباق الوجود ويخاطب كل موجود ويتلفت على رنته كل كائن وهو يملأ فضاء السماوات والأرض ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب. الرحمن ويسكت وتنتهي الآية ويصمت الوجود كله وينصت في ارتقاب الخبر العظيم بعد المطلع العظيم ثم يجيء الخبر المترقب الذي يخفق له ضمير الوجود. ثم يجيء الخبر المترقب الذي يخفق له ضمير الوجود. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك. هذا هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الإعلان. علم القرآن هذه النعمة الكبرى التي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان. القرآن الترجمة الصادقة الكاملة لنواميس هذا الوجود ومنهج السماء للأرض الذي يصل أهلها بناموس الوجود ويقيم عقيدتهم وتصوراتهم وموازينهم وقيمهم ونظمهم وأحوالهم على الأساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم والتجاوب مع الناموس. القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل كأنما يطالعهم أول مرة فيجدد إحساسهم بوجودهم الذاتي كما يحدد إحساسهم بالكون ومن حولهم ويزيد فيمنح كل شيء من حولهم حياة نابضة من حولهم حياة نابضة تتجاوب وتتعاطف مع البشر فإذا هم بين أصدقاء ورفاق أحياء حيثما ساروا أو أقاموا طوال رحلتهم على هذا الكوكب. القرآن الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء. القرآن الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرض
annahum kiramun 'ala Allah wa annahum hamalatul amanati allati ashfaqat minha as-samawati wal ardu wal jibal fayush'iruhum biqimatihim allati yastamiddunaha min tahqiqi insaniyatihimul 'ulya biwasilatiha al-wahidah al-iman alladhi yuhyi fi arwahihim nafkhatallah wa yuhaqqiqu ni'matahu al-kubra 'ala al-insan wa min thamma qaddama ta'lim al-Qur'ani 'ala khalqi al-insan fihi yatahaqqaqu fi hadzal kaini ma'na al-insan khalaqal insan 'allamahu al-bayan wa nada'u muaqqatan khalqal insan ibtida'a fasayati dhikruhu fi makanihi min as-surah ba'da qalil idhil maqsudu min dhikrihi huna huwa ma talahu min ta'limihi al-bayan idhil maqsud min dhikrihi huna huwa ma talahu min ta'limihi al-bayan innana nara al-insana yantiqu wa yu'abbiru wa yubayyinu wa yatafaham wa yatajawabu ma'al akharin فننسى بطول العلفة عظمة هذه الهبة وضخامة هذه الخارقة فيردنا القرآن إليها ويوقظنا لتدبرها في مواضع شتى فما الإنسان ما أصله كيف يبدأ وكيف يعلم البيان إن هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياتها في الرحم خلية ساذجة صغيرة ضئيلة مهينة ترى بالمجهر ولا تكاد تبين وهي لا تبين ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون الجنين الجنين المكون من ملايين الخلايا المنوعة عظمية وغضروفية وعضلية وعصبية وجلدية ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة السمع والبصر الذوق والشم واللمس ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم الإدراك والبيان والشعور والإلهام كله من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة التي لا تكاد تبين والتي لا تبين كيف ومن أين من الرحمن وبصنع الرحمن فننظر كيف يكون البيان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب اللسان والشفتان والفك والأسنان والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته. كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن. إنها تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين. هذا الشعور ينطلق لا ندري كيف من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية المخ، ويقال إن المخ يصدر أمره من طريق الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب، واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه. وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء المختزن فيها ليمر من الشعب
ila al-qasabati al-hawaiyati ila al-hanjarah wa hibaliha as-sawtiyah al-ajibah allati la tuqasu ilaiha autarun ayatun ayyatu alah la tuqasu ilaiha autarun ayyatu alatin sawtiyatin sana'ahal insan. Allati la tuqasu ilaiha autaru ayyati alatin sawtiyatin sana'ahal insan. Wala jami'ul alati sawtiyah al-mukhtalifa al-angham fayusawwitul hawa'a fil hanjarati sawtan tushakkiluhu hasba ma yuridul aqlu aliyan aw khafita sari'an aw bati'a khashinan aw na'iman dakhman aw rafi'a ila akhiri ashkali sawti wa sifatihi wa ma'al hanjarati al-lisan wa syafatan wal fakku wal asnan yamurru biha hadha as-sawtu fayatashakkalu bi dhughutin khassatin fi makharij al-huruf al-mukhtalifa fi makharij al-huruf al-mukhtalifa fi makharij al-huruf al-mukhtalifa wa fil lisan khassa yamurru kullu harfin bimantiqatin minhu dhati iqa'in muayyan yatimu fihi ad-daghatul muayyan liyusawwita al-harfa bijarasin muayyan wa dhalika kulluhu lafdhun wahid wa wara'ahu al-ibarah wal mawdu' wal fikrah wal masyair as-sabiqah al-lahiqah wa kullun minha 'alamun ajibun gharib yansha'u fi hadzal kiyan al-insani al-ajib al-gharib bisan'atir rahman wa fadlir rahman tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita renungkan bersama-sama ya apa yang tadi dibacakan dari terjemahan Sayyid Qutb rahimahullah. Kalau kita mendengarkan bagaimana terbentuknya kata-kata dengan proses yang begitu kompleks ya, yang melibatkan organ-organ dan anggota badan yang bermacam-macam. Kemudian di balik semua ini ada ide, ada tema, ada latar belakang ya, atau motif ya, yang semuanya berkaitan dengan al-bayan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kemudian semua itu tertuang baik dalam tulisan, dalam buku, kemudian bagaimana saudara-saudara kita di sekeliling kita mengambil manfaat. Bukan hanya sebatas itu, bahkan mereka mengembangkannya hingga kita saksikan bagaimana perkembangan manusia seiring dengan perkembangan manusia dan pertumbuhannya, juga perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ini dapat kita renungkan dengan membaca terjemahannya secara perlahan-lahan yang membuat kita betul-betul hanya bisa mengatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kita kembali ke dalam suratul Rahman, surah yang betul-betul amat menyentuh, yang berisikan pengumuman dan deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan nikmat-nikmatnya, memaparkannya satu persatu baik yang terdapat dalam kehidupan dunia ini, demikian pula setelah berakhirnya kehidupan dunia. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya ditutup dengan pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah dari nikmat-nikmat Tuhanmu yang mengelilingi kita dari berbagai macam penjuru, termasuk dalam diri kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka tunjukkan manakah dari nikmat-nikmat karunia Tuhanmu yang kalian ingkari, wahai jin dan manusia. Karena yang disapa dengan surah ini adalah jin dan manusia. Ketika jin mendengarkan sapaan ini,
sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian didahului dan dikalahkan oleh bangsa jin. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat dari suratul Rahman yang mengulang-ulang nikmatnya, kemudian ditutup dengan pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada saat itu pendengar dari bangsa jin berkata, subhanak, maha suci engkau. La nukadzibu bisyai'in min alaik. Kami tidak mendustakan satupun dari nikmat-nikmatmu. Walillahilham. Segala puji atau seluruh puja-puji seluruhnya adalah bagi Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya yang berhak menerima puja-puji kita. Demikian pula syukur kita karena seluruh nikmat, baik yang langsung ataupun melalui perantara dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam suratul Rahman sebagaimana yang disebutkan dan diawali dalam uraian Sayyid Qutb rahimahullahu, di sini kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pengumuman deklarasi am secara menyeluruh di tengah-tengah alam semesta ini yang begitu besar dan begitu luas, mengumumkan akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat hadirin sekalian kita terpana. Begitu nampak pada keindahan ciptaannya. Begitu pula hadirin sekalian keunikannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh atau awal sebelumnya. Begitu pula menggambarkan akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah, yang tak pernah berhenti. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita melalui suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka menggambarkan bagaimana nikmat karunia yang terus melimpah. Kata tabaraka diambil dari kata al-birkah yang merupakan kolam. Tabaraka di sini menerangkan bagaimana air dan rahmat keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpah, yang bisa dirasakan oleh hamba-hambanya. Walaupun mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak putuskan rahmatnya bagi mereka. Mengajak mereka untuk bersyukur, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah mengingatkan kita juga melalui nikmat-nikmat dan alanya tentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh alam semesta yang penuh keseimbangan, yang penuh dengan keharmonian, di mana Allah bukan hanya menciptakan segala sesuatu, tapi Allah juga menetapkan neraca yang menjaga keseimbangannya. Hingga alam semesta terus dalam keadaan lestari, dalam keadaan harmoni, sebagaimana yang ditentukan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah berfirman, was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita untuk dapat mengatur kehidupan kita dengan baik, penuh keharmonian. Kita bisa belajar dari alam semesta. Alam yang amat menakjubkan. Di mana segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya dengan penuh keharmonian, penuh keseimbangan, mendatangkan manfaat, maslahat, dan kedamaian bagi makhluk hidup di alam semesta ini. Kenapa semua itu? Karena mengikuti neraca yang ditetapkan Allah. Kalau alam semesta langsung dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah juga turun tangan memelihara keseimbangannya dan hukum-hukum yang berlaku padanya. Sedangkan kita manusia sebagai khalifah, Allah menurunkan aturan dan hukumnya, lalu mengembalikan kepada kita pelaksanaannya. Apabila kita mau melaksanakan mengikuti ketentuan dan aturan Allah, kita akan hidup harmoni, damai sebagaimana alam semesta. Tapi bila kita menolak, maka kita akan menanggung akibatnya. Bukan karena kesalahan Allah, tapi kita yang tidak menghormati dan tidak mematuhi hukum-hukum dan aturan Allah. Jadi Allah ingatkan bagaimana langit ditegakkan oleh Allah, lalu Allah meletakkan neraca hingga membuat setiap planet berada pada orbitnya, mengitari matahari. Begitu pula bulan sesuai dengan kedudukan yang ditetapkan Allah. Dari malam ke malam kita menyaksikan bagaimana bulan dari mulai sabit bergerak sedikit demi sedikit hingga purnama. Setelah purnama dia menurun sedikit demi sedikit hingga lenyap dan bergantilah bulan yang baru. Semua dengan aturan, tidak bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dan menciptakannya. Begitu pula matahari bersama planet-planet ternyata bergerak mengitari pusat galaksinya. Dan ternyata ini bukan hanya berlaku pada galaksi kita, tapi setiap galaksi semua bergerak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita makhluk yang dianugerahkan Allah kemuliaan sebagai khalifahnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima nikmat-nikmat yang begitu besar, menolak untuk tunduk, hormat dengan mengikuti petunjuk Allah. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan penuh betul-betul keadilan tanpa kita mengurangi. Dalam hidup ini, kehidupan kita diatur atas dasar kewajiban dan hak. Kalau kita hanya menuntut hak kita, mengabaikan kewajiban, kita akan rusak keseimbangan hidup ini. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Baru setelah itu wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Al-adlu dalam bahasa Arab keseimbangan. Arti al-adlu dalam bahasa Arab keseimbangan. Di mana antara kewajiban dan hak harus betul-betul penuh keseimbangan. Di mana kalau kita menginginkan hak kita dipenuhi dari pasangan kita, dari keluarga kita, begitu pula dari alam tempat kita berdiam. Kita wajib menjaga, melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga hak-hak keluarga kita, hak-hak orang di sekeliling kita, termasuk juga menjaga hak-hak alam. Di mana alam semua ditata sesuai dengan aturan Allah. Kalau kita mengambil manfaat dari alam, tapi tidak menjaga, melestarikannya, terjadi kerusakan semua akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, Allah menggunakan kata wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maksudnya dalam hidup ini, jangan kita hanya menuntut hak kita, memuaskan nafsu kita, tapi kewajiban kita terhadap yang lain tidak kita lakukan. Kalau kita sebagaimana yang digambarkan Rasul, kita mencintai bagi saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita jauhkan dari saudara kita, apa yang tidak kita sukai dari kita, niscaya hidup kita akan damai. Jadi tegakkan timbangan bil qist. Dalam bahasa Arab, al-qist itu adalah an-nasib. Maksudnya, tepati hak orang lain. Jangan kalian kurangi. Ya. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan jangan kalian mengurangi dengan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ini merupakan gambaran yang amat indah sebagaimana alam semesta yang tegak dengan penuh keseimbangan keadilan. Begitu juga seharusnya kita sebagai orang yang beriman, umat Nabi kita Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, seharusnya kita melakukan hal yang sama.
Oleh karena itu prinsip la tadzlimun wa la tudzlamun, kalian tidak menzalimi orang lain dan kalian pun tidak juga dizalimi dan dianiaya. La dharara wa la dirar. Ini merupakan prinsip Islam yang betul-betul wajib untuk kita jaga, kita pelihara. Sebagaimana Allah menetapkan alam semesta dan seluruh isinya juga sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi ditegur oleh Abdullah bin Rawahah, ketika mereka berusaha untuk menyogok dirinya agar tidak menegakkan keadilan, Ibnu Rawahah mengatakan, walaupun saya membenci kalian karena kezaliman yang kalian lakukan terhadap kami sebelum Nabi datang, tapi hak kalian kami tidak akan kurangi karena kebencian kami. Sebagaimana ajaran Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak menegakkan hak-hak orang lain dengan penuh keadilan. Orang Yahudi spontan mengatakan wabil haqqi wabil adli qamatis samawati wal ard, dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Ini diakui oleh mereka. Jadi kerusakan yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita sebetulnya disadari oleh manusia, disebabkan keserakahan, kesombongan, disebabkan sifat egois yang ada pada manusia, menyebabkan akhirnya kebenaran dan keadilan diabaikan dan ditinggalkan, maka manusia terpelosok dalam kehidupan yang betul-betul penuh dengan penderitaan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Rahman ini surah yang betul-betul amat indah. Penuh dengan betul-betul ungkapan yang mengungkapkan akan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Nah, kalau kita kembali ke awal surah Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita untuk memulai seluruh aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita menyadari betul-betul akan kedudukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya di alam raya, terutama sekali kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima amanat yang langit, bumi, gunung menolak untuk menerima amanat tersebut. Tapi kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini merupakan amanat yang besar dan berat yang kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Ini yang membuat langit, bumi, gunung tergetar. Mereka lebih suka menjalankan tugas mereka di bawah kendali Allah, tidak kembali kepada pilihan mereka. Tapi kita manusia ya, pada saat ini berjalan di atas muka bumi dengan tenang, tanpa sama sekali memikirkan tanggung jawab kita. Padahal Allah gambarkan seandainya Al-Quran diturunkan ya, di atas sebuah gunung. Maksudnya gunung yang menerima amanat ini, niscaya kamu saksikan gunung hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Menurut riwayat tentang latar belakang suratul Rahman ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Tapi ternyata mereka meledek dan melecehkan Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan ketika dikatakan kepada mereka sujudlah di hadapan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, mereka menjawab wa marrahman. Apa itu Ar-Rahman?
Mereka menggunakan kata ma di sini, bukan ma, untuk merendahkan kebesaran dan keagungan Allah yang maha pemurah, yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga dengan mereka. Jadi mereka bukan mengatakan waman rahman, siapa itu ar-Rahman, tapi mereka berkata waman rahman, apa itu ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami harus sujud pada apa yang kamu perintahkan? Wazadahum nufura, bukan membuat mereka justru datang ke hadapan Allah merendah, tapi justru mereka semakin menjauh dengan penuh kesombongan, kebanggaan. Nah, ketika mereka mengucapkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suratul Rahman sebagai jawaban dari apa? Dari ucapan orang-orang kafir yang meledek dan apa? Dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, mendeklarasikan rahmat yang tak terhingga yang Allah limpahkan kepada seluruh al-alamin. Baik, apakah ini yang menjadi latar belakang turunnya suratul Rahman atau bukan? Secara dzati surat Ar-Rahman kalau kita renungkan bersama-sama betul-betul mengungkap kepada kita semua akan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Ar-Rahman ini merupakan satu ayat. Ar-Rahman merupakan satu ayat lalu berhenti. Maka dengan sendirinya menimbulkan tanda tanya dan perhatian. Apa yang akan diumumkan oleh Ar-Rahman? Ketika pendengar mendengarkan pembukaan dari surah ini, Ar-Rahman, tahu-tahu hadirin sekalian mereka mendengarkan paparan dan uraian serta pengumuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ar-Rahman, sebagaimana kita tahu, nama ini berasal dari akar kata Ar-Rahman. Sama dengan Ar-Rahim. Cuma perbedaannya kita dapat lihat dari apa? Dari uraian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat-ayat berikutnya. Di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan, diuraikan di sini adalah rahmat yang bersifat umum dan mutlak. Rahmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya seluruhnya dalam kehidupan dunia ini, baik mereka yang beriman maupun mereka yang ingkar dan kafir. Lalu ketika berpindah menuju kehidupan akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang kelak akan mendiami taman syurganya dengan seluruh nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan secara terperinci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya menceritakan bagaimana mereka-mereka yang melakukan kejahatan, yang ingkar dan durhaka, ketika ubun-ubun mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicampakkan menuju adab api neraka. Mereka bertawaf di antara api yang membara dan air yang mendidih, yang betul-betul menggambarkan penderitaan dan juga kehinaan yang dialami oleh mereka-mereka yang ingkar dan durhaka. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Padahal Allah sebutkan hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Bagi orang yang merenung dan berfikir, mereka akan menyadari bahwasannya ayat-ayat ini bagi kita yang hidup merupakan peringatan. Peringatan juga merupakan nikmat. Sebagaimana seorang yang mengendarai kendaraan ketika berada di daerah-daerah yang berbahaya, daerah-daerah yang rawan, terdapat peringatan-peringatan yang mengingatkan kita merupakan daerah yang berbahaya. Ini merupakan nikmat karunia. Begitu juga
Ketika Allah berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ketika orang-orang yang melakukan kejahatan diambil ubun-ubun mereka, begitu pula kaki mereka kemudian dicampakkan ke dalam api neraka jahannam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memaparkan, menerangkan tentang azab yang kelak akan dialami oleh para pendurhaka, tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersyukur kepada Allah, mereka betul-betul bersyukur kepada Allah. Di samping dengan kabar gembira yang Allah paparkan dari nikmat-nikmatnya, mereka juga berbahagia dengan peringatan yang datang dari Allah, yang menjaga mereka, mengingatkan mereka untuk tidak terpelosok dalam azab api neraka. Jadi dari pembukaan surah ini Ar-Rahman, di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dengan kebesaran dan keagungannya rahmat yang Allah telah limpahkan kepada seluruh al-alamin. Di antara mereka ada yang bersyukur, yang menghargainya. Di antara mereka ada orang-orang yang ingkar. Maka jangan menyalahkan Allah pada saat mereka terjerumus dalam akibat buruk perbuatan mereka. Semua karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan mereka-mereka yang beriman, mereka selalu merasakan betul-betul sepanjang perjalanan Allah. Mereka diarahkan oleh bimbingan petunjuknya. Diingatkan dari ancaman-ancaman yang akan mengancam mereka. Jadi Ar-Rahman di sini merupakan rahmat Allah yang bersifat umum. Baik bagi orang yang beriman, begitu pula bagi orang-orang yang kafir. Bagi yang bertauhid maupun bagi mereka yang musyrik, mereka tetap menerima limpahan rezekinya. Mereka menjalani kehidupan dengan baik. Tapi Allah terus mengingatkan mereka tak jemu-jemunya. Bahkan memberikan peringatan melalui berbagai macam cobaan dalam hidup. Seperti penyakitnya, musibah yang menimpa mereka. Agar mereka kembali kepada Allah. Tapi mereka tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah melipat gandakan kebaikannya bagi mereka. Dan Allah juga berjanji untuk mengampuni mereka di saat mereka datang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita bandingkan dengan Ar-Rahim, yang merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berdampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita temukan ternyata Ar-Rahim padanannya adalah orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah. Wa kana bil mu'minina rahima wa kana Allahu ghafurur rahima. Kita lihat setiap kita membaca nama Allah Ar-Rahim selalu berhubungan dengan orang-orang yang beriman, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, Ya Rahmanad dunya wal akhir wa rahimahuma. Wahai yang maha pemurah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa rahimahuma, dan juga yang rahim terhadap orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Dan juga yang rahim bagi mereka-mereka yang kembali kepada Allah di hari kemudian nanti dengan hati yang bersih, yang lurus dan damai. Jadi orang yang beriman mendapatkan dua rahmat. Rahmat dari Ar-Rahman, rahmat juga dari Ar-Rahim. Baik dalam kehidupan dunia mereka dijaga, dibimbing, ditunjukkan oleh Allah. Allah juga menenteramkan hatinya, menjauhkan segala keburukan bagi mereka. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang diarahkan oleh Allah dengan rahmatnya yang maha pemurah, tapi mereka tidak menghargai, menerobos daerah yang berbahaya, memasuki jurang, memasuki juga tempat-tempat yang akan mendatangkan, menurunkan azab bagi mereka. Mereka menyobek penjagaan Allah karena kezaliman yang mereka lakukan. Mereka juga mengundang berbagai macam petaka dengan kesombongan dan keangkuhan mereka. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, begitu kita mendengarkan nama Ar-Rahman, kemudian berhenti ya. Nah, seharusnya pada saat kita membaca ayat ini, Ar-Rahman jangan kita teruskan. Kemudian mulai Allah memaparkan Allamal Quran.
Dialah yang langsung mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan Rasul yang mengajarkan Al-Quran. Rasul membacakan dan menerangkan. Tapi yang mengajarkan Al-Quran langsung adalah Allah. Karena setiap kata dalam Al-Quran semua betul-betul merupakan apa? Merupakan kalimat Allah, dan Rasul tidak sama sekali apa? Terlibat dalam menyusun ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya langsung dari Allah. Nah, bandingkan dengan apa yang datang dari selain Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya harusnya mereka bergembira. Itu dengan Al-Quran. Dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan, baik dari ilmu pengetahuan, wawasan, tidak mungkin sebanding dengan kalamullah. Begitu juga riwayat-riwayat dan tulisan manusia tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kalamullah. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dia sebagai hakim, bukan sebagai mahkum alaih. Allamal Quran. Di sini Allah menyebutkan allamal Quran sebagai nikmat yang pertama Allah sebutkan sebelum penciptaan manusia. Sebelum juga anugerah bayan, kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia. Ini menerangkan bahwa kedudukan Al-Quran merupakan kedudukan yang amat penting dalam kehidupan kita. Karena walaupun kita menjadi manusia yang sempurna, yang diberikan juga kecerdasan, tanpa Al-Quran kita dalam kegelapan. Tanpa Al-Quran kita jauh dari rahmat Allah. Tanpa Al-Quran kita tidak akan menemukan tujuan dan jalan hidup kita. Ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua. Baru setelah itu Allamahul Bayan, dengan nikmat bayan ini seharusnya mereka menggunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, kebesaran keagungannya yang akan membuat mereka menyatu dengan seluruh alam semesta, bersama-sama bersahabat, bertasbih menuju Allah. Nah, kelanjutan dari renungan kita yang sudah pukul 7, insya Allah kita akan lanjutkan pada esok pagi bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan bisa menghargai nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, hidup lebih baik lagi, menghargai orang di sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nikmat Allah, alam di mana kita berada, kita dapat menghargai, menjagainya bersama-sama. Ini sudah pukul 7.05 ya. Insya Allah besok kita sama-sama diskusikan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. Amin. وقرابات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر ربي فقهنا وفقههم لما ترتضي ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر الأتقياء ونرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.